Good evening, friends. SBI Clerk Mains explanation, quantitative aptitude question about 91 onwards. 91. 91 data analysis. Read the data carefully and answer the questions given below. There are total 800 students in a university which offers three types of PhD courses such as computational fluid dynamics, CFD, thermal power engineering, TPE, and mission design, MD. Each student completed PhD with one among the three specializations. Ratio of the total male and female in the university is 11:9. Total 800 చెప్పాడు. టేబుల్ ఫామ్ చేద్దాం. టేబుల్ ఫామ్ చేస్తే CFD computational fluid dynamics CFD and TPE thermal power engineering and mission design MD. Okay, total number of students in each course. Male, female, vegetarian or non-vegetarian. Okay, this is the table. Total number of students 800. The ratio of total male and female in the university. The ratio of the total male and female in the university is 11:9. 20 parts cheyali. 20 parts cheste each part is 40. 11 40s 440 male and 9 parts 360 female. 40% of the total students studying TPE. Total students 800. Dantlo 40% 8 4s are 32 320. That is thermal power engineering TPE. And 19 4/9% of the female studying CFD. Female total 360 out of 360, 19 4/19. 19 nines 171 plus 4 175 by 9 175 by 9% వల్ల జీరోస్ వస్తాయి ఇంటూ దేంట్లో టోటల్ ఫిమేల్ 360 లో. Therefore 25 cancellation ఇక్కడ 7 times 25 cancellation 36 times. 36 cancellation 10 times, therefore 70. Therefore 19 4/9% of the female students studying CFD is female, CFD 70. That is. Next, ratio of male in TPE to the female in ratio of the males in TPE to the female in CFD. Female in CFD is 70. That is 33:14. 33:14 and 14 parts 70. The ratio of the male in TPE and female in CFD. Male in TPE and female in CFD. ఈ రెండు రేషియో చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ 33:14. 14 5s are 70. 33 5s are 165. సో 320 నుంచి 165 తీసేస్తే 155. దట్ ఈస్ ఫిమేల్ ఇన్ TPE. నెక్స్ట్ 21 13 by 22% of the male studying MD. 21 13 by 22. 22 21s 462. 21 22s 462 plus 13 475. 462 plus 13 475. 475 by 22%. 22% వల్ల జీరోస్ దాంట్లో మేల్ అడుగుతున్నాడు. మేల్ చెప్తున్నాడు కాబట్టి మేల్ అంటే 440 ఇంటూ 440 చేసి ఈ 440 ఎగ్జాక్ట్లీ 2200 లో 5 times. 5 దీంట్లో 95 times. Therefore this is 95. So 95 male MD. This is 95. 95 165 together 260. 260 440 లోంచి 260 తీస్తే 180. CFD male is 180. 180 plus 70 250. That is the total CFD. 250 plus 320 570. 570 అంటే that is 230 MD total mission design course. 230 minus 95, that is 135. 135 female in mission design. Therefore vegetarian non-vegetarian ఉంది ఇంకా. Vegetarian and non-vegetarian. Out of the total number of students studying CFD, 60% are non-vegetarian. CFD లో total CFD 250 లో non-vegetarian 60%, 60% అంటే that is 150.
vegetarian 40%, that is 100. This is 2/5, ఇది 3/5. 40%, 60%, 250 law. Next, ratio of the vegetarian and non-vegetarian students who are studying TP is 21:4300. 21:43 that is 64 parts. And total 320 ni 64 parts చేయాలి. 320 ని 64 తో డివైడ్ చేస్తే 5 కాబట్టి 521s 105 vegetarian and 43 5s 215, that is non-vegetarian. 105 plus 215, 320. Next, 30% of the vegetarian, out of the total students studying MD mission design, 30% are vegetarian. 30% vegetarian అంటే దీంట్లో 23 is the 10%, 30% అంటే 69 vegetarian అయితే 30 161 70 160 230. 161 is the, yes, రెండు యాడ్ చేస్తే 170 plus 60 230. yes, very good. సో ఇది టోటల్ చేస్తే 6 12 1 1, that is 526. సో ఇది 526 అయితే ఇదెంత వాళ్ళు చూద్దాం ఇప్పుడు. మొత్తం 800 కాబట్టి 526 అంటే 274. therefore vegetarian total is 274. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి. So what is the ratio of the vegetarian to non-vegetarian students in the university? Vegetarian non-vegetarian ratio 274 576. 2 cancel చేద్దాం. 2 cancel చేస్తే 274, that is 137 and 263. yes, third option is the answer. 2 cancel చేస్తే 137 and 263. yes, third option is the answer. Next one, 92. Number of males studying mission design is approximately what percentage of the non-vegetarian who are studying CFD? Number of male studying mission design, approximately what percentage of the non-vegetarian who are studying CFD? Male studying mission design male 95, that is approximately what percentage of the non-vegetarian who are studying CFD non-vegetarian 150. 95 by 150 కావాలి మనకి. 95 by 150 into 100. Therefore ఇక్కడ 2 times 50, ఇక్కడ 3 times 95 2s are 190, 190 by 3. So 189 అయితే కనుక 63 3s are 189. 63 1 by 3%. Therefore the answer is 63 1 by 3%. 63 1 by 3%. Second option is the answer. 63 1 by 3%. Second option is the answer. Next one, 93. So what is the difference between the male students studying CFD 180 and mission design together? Male students mission design, that is 95 and 275 and to the vegetarian students studying the same subjects, vegetarian 100 and 69 169. 275 169 difference. 275 169. Therefore 15 longe 9 this the 6 0. Therefore 106. Therefore the answer is 106. Second option. Next, 94. Out of the total male students TPE, 60% are non-vegetarian. Find the vegetarian female in TPE, studying TPE. So out of the total male studying TPE 165, 60%, that is 3/5. దీంట్లో 60% are non-vegetarian అట. దీంట్లో 60% non-vegetarian అంటే 3/5, 5 33 3s are 99. Out of these TPE 165 లో 99 non-vegetarian. 99 non-vegetarian male అయితే non-vegetarian female చెప్పొచ్చు మనం అక్కడ. అంటే 215 female. Therefore 215 లో ఇక్కడ 165 లో 60%, that is 99 తీసేస్తే 99 non-vegetarian తీసేస్తే that is 116 female non-vegetarian. బట్ టోటల్ ఫిమేల్ ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి. టోటల్ ఫిమేల్ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు అంటే ఫిమేల్ వెజిటేరియనా, వెజిటేరియన్ ఫిమేల్ స్టడీయింగ్ టీపీ అంటే టోటల్ ఫిమేల్ నుంచి నాన్ వెజిటేరియన్ ఫిమేల్ తీసేయాలి. 155 లోంచి 116 తీసేస్తే 155 minus 116, that gives 9 3 39. Therefore the answer is 39. Therefore the answer is fourth option, 95. Last one. Find the difference between the average number of females studying TPE and MD together to the average number of males studying the same courses.
TPE and mission design. TPA and mission design female average and male average అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ 155 135 యావరేజ్ 145 అవుతుంది. ఫిమేల్ యావరేజ్ 145, ఫిమేల్ యావరేజ్ 135, 155 అంటే ఫిమేల్ యావరేజ్ 145. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ 260 అంటే 130. దార్ ఫర్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? Find the difference between the average number of. Average తీసుకుంటే 15 is the difference. Therefore, the answer is 15. So, fifth option is the answer. 95, fifth option. Next. Okay. Analysis చాలా ఈజీగా ఉంది. ఇది టేబుల్ వేయాల్సిందే. టేబుల్ వేస్తే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే. ఇది చాలా పెద్ద టేబుల్ వస్తుంది. ఎస్. Read the data carefully and answer the questions given below. Table given below is the number of students in 5 schools like one or more colors orange, green and white. Bar graph given below is the sum of the students who like only orange and only green. Percentage value is out of the total students in that school. Very good. There are 5 schools: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Okay. It's okay. A, B, C, D, E, F, and G, H, I, and J, K, L, M, N, O. Okay, there are 5 schools. ఓన్లీ ఆరెంజ్, ఓన్లీ గ్రీన్, ఓన్లీ ఆరెంజ్, ఓన్లీ గ్రీన్ రేషియో ఇచ్చాడు. మనం ఏం చేద్దామంటే ఓన్లీ ఆరెంజ్, ఓన్లీ గ్రీన్, ఓన్లీ వైట్. సో నెక్స్ట్ కాలం ఓన్లీ వైట్ తర్వాత ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్, గ్రీన్ అండ్ వైట్, ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్, ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్, green and white. Next one white and orange, and all the 3. Yes. Total. Okay. Yes. ఫస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ లో ఓన్లీ ఆరెంజ్ అండ్ ఓన్లీ గ్రీన్ రేషియో ఇచ్చాడు. బట్ టేబుల్ గివెన్ బిలో ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ 5 schools టేబుల్ ఇచ్చాడు. అండ్ బార్ గ్రాఫ్ గివెన్ బిలో ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ లైక్ ఓన్లీ ఆరెంజ్ అండ్ ఓన్లీ గ్రీన్. ఓన్లీ ఆరెంజ్, ఓన్లీ గ్రీన్ ఏదైతే రేషియో ఇచ్చాడో దానికి సంబంధించినటువంటి సమ్ ఇచ్చాడు. ఈ రెండు కలిపి సమేషన్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబిసి స్కూల్లో ఓన్లీ ఆరెంజ్, ఓన్లీ గ్రీన్ సమేషన్ 264. 264 ని 5:6 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. 5:6 రేషియో అంటే దట్ ఈస్ 11 parts. 264 11 parts చేస్తే 24. ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 24. 24 అయితే 5 24s 120. 24 5s are 120. అండ్ 6 24s are 144. సో ఈ విధంగా ముందు ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 1:2. 1:2 రేషియోలో 270, 90, 180. Therefore, this is 90, this is 180. Next one 272. 272 ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలంటే 16 parts. అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 17. 16, 17, 7:9, 16 parts. 272. So 272 ని 16 parts చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 17. 17 7s 119 and 17 9s are 153. Very good. Next one 162. 162 ని 9 parts చేస్తే 4 + 5 9 parts చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 18. 18 4s are 72 and 18 5s are 90. Next MNO. MNO చూస్తే 220. 220 ని 11 parts, ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 20. 720s 140 and 420s 80. That is 220. Yes, this is నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే నెంబర్లు ఉన్నాయో నెంబర్లు డ్రా చేసేద్దాం. ముందు పర్సంటేజెస్.
ఫస్ట్ ఏబిసి చూద్దాం. ఏబిసి చూస్తే బోత్ ఆరెంజ్ అండ్ వైట్ 144 నెంబర్ ఉంది. బోత్ ఆరెంజ్ అండ్ వైట్ 144 నెంబర్ ఉంది. మిగతావన్నీ పర్సంటేజ్లు ఉన్నాయి. పర్సంటేజ్లు ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. పర్సంటేజ్లు చూస్తే 25%, 15%, 25 ప్లస్ 15 40, 40 ప్లస్ 18 58, 58 ప్లస్ 8 66%. ఓకే, 66% పోతే ఇంకా రిమైనింగ్ 34% ఉంటుంది. అది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ 34% ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సమ్మేషన్ 144 144 288 288 ప్లస్ 120 280 ప్లస్ 120 400 408. దర్ఫోర్ ఇప్పుడు టోటల్ 100% క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. 34 దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ 34 1 టైమ్ 2 టైమ్స్ 12 టైమ్స్. Therefore 12 into 100 1200 వచ్చింది. So therefore ABC total 1200. ABC 1200 total. ABC total is 1200. Next. ఇప్పుడు 1200 ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 25%. 25% ఓన్లీ వైట్ 25%, 1200 లో 25% అంటే 300. Next, orange and green, both orange and green but not white, that is 18. 18 12s 216. Next, 15% both green and white. Green and white 15% and 15 12s are 180. Therefore, next 144 8%, 8 12s are 96. 8 12s are 96. This is the from school ABC total 1200. Next, second one చూస్తే second one ఇక్కడ పర్సంటేజ్ చూస్తే 24 25 25 ప్లస్ 5 30 30 ప్లస్ 24 54%. 54% పోతే ఇంకా 46%. 46%. ఆ 46% నెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. నెంబర్స్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి సో ఓన్లీ వైట్ 150 డిఈఎఫ్ లో ఓన్లీ వైట్ 150. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 24% 25% 270 both orange and white. Both orange and white, that is 270. ఇప్పుడు చూస్తే ఒకసారి సో 5 ప్లస్ 25 30 30 ప్లస్ 54 54 పోతే 46%. 46% ఈ టోటల్. ఇప్పుడు సో ఇది 270 90 ప్లస్ 180 270 270 దట్ ఈస్ 540 540 690. 46% 690. 46% 690 అయితే ఇది 15 టైమ్స్ ఉంది అంటే 100% 1500. therefore 1500 is there. సో అంటే ఇప్పుడు డిఈఎఫ్ 1500 టోటల్. డిఈఎఫ్ 1500. ఇప్పుడు రేషియోస్ చూస్తే పర్సంటేజ్ చూస్తే 24% ఉంది. 24%. 24% అంటే 24 15s 360. ఏంటది? బోత్ ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్ 24%. 24 15s 360, దట్ ఈస్ 360. 24 15s. తర్వాత 25%. 25% అంటే దట్ ఈస్ 375. 25%. నెక్స్ట్ 25 అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ ఇది 5%. 5% 1500 లో 5% అంటే 75. సే ఇది టేబుల్. నెక్స్ట్ జిహెచ్ఐ 7:9 రేషియో ఇది అయిపోయింది. 24 136 రాసామా మనం. అంటే ఇది ఓన్లీ వైట్ 24%, ఇక్కడ 136 ఉండాలి. అంటే ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్ 136, ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్. వెరీ గుడ్. అండ్ 12%, తర్వాత 10%, లాస్ట్ వన్ ఈజ్ 51. ఇది. సో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్లు 3 ఉండాలి. ఆ 3 టోటల్ చేద్దాం. 3 టోటల్ చేస్తే దట్ ఈస్ జిహెచ్ఐ 24%, 12%, 24 ప్లస్ 12 36, 36 ప్లస్ 10 46%. 46% పోతే ఇంకా 54% ఉంటుంది. ఆ 54% ఇప్పుడు ఈ టోటల్కి ఈక్వల్ చేయాలి. సో టోటల్ చూస్తే ఇక్కడ ఈ 1 ఇక్కడికి వస్తే 120 ప్లస్ 50 170 ప్లస్ 130 300 ప్లస్ 450 459. therefore 459 వచ్చింది. 459 వస్తే 100% క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో 9 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ మనకి 9 క్యాన్సిలేషన్ 51 టైమ్స్, 9 క్యాన్సిలేషన్ 6 టైమ్స్. ఈ 6 దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ 8.5 టైమ్స్. 8.5 into 100 అంటే 850. GHI is 850. 850 is the total. Yes. Next 850 లో ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే చూద్దాం. ఫస్ట్ 24%. దీంట్లో 20%
85 170. 4% అంటే 17 2s are 34. 170 plus 34 204. Yes. 24%. 20% 170 plus 34 204. Very good. That is 24%. 12%. 12% అంటే దీంట్లో సగం అంటే that is 102. తర్వాత 10%. 10% is 85. Okay. 24%, 12%, 10%. Very good. Next one. Next one చూస్తే ఓన్లీ వైట్ 120 ఉంది. ఓన్లీ వైట్ 120 JKL. అండ్ నెక్స్ట్ 13%, నెక్స్ట్ 132 గ్రీన్ అండ్ వైట్ 132 అండ్ నెక్స్ట్ 8%, 10%. ఇంకా అన్ని పర్సంటేజ్లు ఉన్నాయి. దర్ఫోర్ పర్సంటేజ్ చూస్తే 13 plus 8 21 31%. 31% పోతే ఇంకా రిమైనింగ్ 69%. ఆ 69% ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎంత అంటే 69% ఇది 69%. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ లో ఒకసారి చూడండి. దట్ ఈస్ 13 plus 8 21 plus 10 31%, రిమైనింగ్ 69. ఇప్పుడు ఇది టోటల్ చేయాలి మనం. టోటల్ చేస్తే ఇది 204 ఈ రెండు 204 ప్లస్ ఇది 210 ప్లస్ 204 దట్ ఈస్ 414. ఇది 70 టైమ్స్ పోతున్నట్టుంది. ఇది 70 యాక్చువల్గా 76 టైమ్స్ అంటే 100%. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ 7 టైమ్స్ పోతున్నట్టుంది. 9 7s are 54, 5 6 7s are 42. Sorry, 66 times. 7 times కాదు, 6 times. 69 6 times cancel అవుతుంది. 6 times cancel అయితే 600 is the answer. Therefore 100% 600 అవుతుంది. ఇది 600 JKL. ఓకే, 600 లో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్లు చూస్తే మనం పర్సంటేజ్లు క్యాల్కులేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ 13%. 13 6 are 78. 13 6 are 78. తర్వాత 8%, 8 6 are 48. తర్వాత 10%, 48 60. ఎస్. నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ చూస్తే 18 plus 12. పర్సంటేజ్ అన్ని పర్సంటేజ్ ఉంది. లాస్ట్ బట్ వన్ మాత్రం ఎంత ఉంది? 150 ఉంది. ఎస్, 150. సో మిగతా అన్ని పర్సంటేజ్లు ఉన్నాయి. ఆ పర్సంటేజ్ చూస్తే 20 ప్లస్ ఇదొక 30, 20 plus 30 50 63%. 63 అంటే రిమైనింగ్ ఇస్ 37%. ఇప్పుడు ఆ 37% మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. 37% అంటే ఇది ఎంత ఉందో చూడండి. 150 140 290 ప్లస్ 80. ఎస్, ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా 370 ఉన్నట్టుంది. ఎస్, 220 ప్లస్ 150 అంటే 100% 1000 అవుతుంది. 100% 1000. Therefore, the last school MNO total strength is 1000. Yes. సో 1000 లో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్లు మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేస్తే 13% అంటే దట్ ఈస్ 130. 13%. తర్వాత 132. సారీ, ఇది ఫస్ట్ది 20%. ఓన్లీ వైట్ 20%. ఓన్లీ వైట్ 20%. 20% అంటే 200. తర్వాత 13% అంటే 130. 130 పోయిన తర్వాత 18% 180. తర్వాత 150. 12% 120. ఎస్, ఇది టోటల్ అయితే అన్ని ఇండివిజువల్ టోటల్ కూడా చేయొచ్చు, క్వశ్చన్ బట్టది. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తాయి. చేద్దామా? So what is the difference between the students who like only 2 types of colors from school DEF to that of school MNO? What is the difference between the total number of students who like only 2 types of colors? Only 2 types of colors from school DEF to that of MNO. DEF and MNO only 2 types of colors. 2 types of colors అంటే ఈ మూడు చూడాలి. DEF ఈ మూడు టోటల్ చేయాలి. అలాగే MNO, DEF and yes MNO. DEF అంటే ఈ మూడు టోటల్ చేయాలి. MNO అంటే ఈ మూడు టోటల్ చేయాలి. ఈ మూడు టోటల్ చేస్తే 130, 310 460. ఒక టోటల్ చేస్తే 460. ఇంకొక టోటల్ చూస్తే ఇక్కడ 360
360 plus 360, 720, 735, 730, 270, 1005 వచ్చింది ఇది. 1005. 1005 అంటే 545 difference. Therefore, the difference is 545. Difference is 545. Third option is the answer. Next, 97. So what is the ratio of the students who like orange color from school ABC to the students who like white color from school JKL? Orange color from school ABC and white color from school JKL. ఆరెంజ్ కలర్ ఏబిసి చూద్దాం. ఆరెంజ్ అంటే ఓన్లీ ఆరెంజ్ ఉన్న కాంబినేషన్స్ అన్ని చూడాలి. ఇప్పుడు ఆరెంజ్ ఉన్న కాంబినేషన్స్ 4 వస్తాయి మనకి. ఈ 120 ప్లస్ ఈ 144, 96, 240 అమ్మా. ఎస్ 240, 96 ప్లస్ 144 ఆల్లో కూడా ఆరెంజ్ ఉంటుంది. 96 ప్లస్ 144 240, 240 ప్లస్ 120 360, 360 ప్లస్ 216, 360కి 200 కలిపితే 560, 576. Therefore 576. Very good. 576 ఒకటి. ఇంకొకటి ఏ కలర్ అడిగాడు? వైట్ కలర్ ఫ్రమ్ స్కూల్ జేకేఎల్. వైట్ కలర్ అంటే ఓన్లీ వైట్ కాంబినేషన్ తో ఉన్నవి లాస్ట్ 3. సో జేకేఎల్ ఎంఎన్ఓ జేకేఎల్ అంటే వైట్ కలర్ 120 ప్లస్ 40, 120 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 132, 48 కలిపితే దట్ ఈస్ 180 ప్లస్ 60 240, 360. Therefore 360. ఇప్పుడు రేషియో అడుగుతున్నాడు వాడు రెండిట్లకి. ఎస్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. రేషియో అడిగితే దట్ ఈస్ 576 and 360. 576 is to 360. 72 cancellation ఇక్కడ 5 times. 72 8 times. 78s are 560, 7 2s are 8 2s are 16. 72 8 times. 8:5 is the ratio. Therefore the ratio is 8:5. First option. Next 98. Students who like at least 2 colors from school ABC and GHI together. At least 2 colors. At least 2 colors అంటే all the 3 colors కూడా యాడ్ చేస్తాం. Together, approximately what percentage of the students like at least 2 colors from school DEF and MNO? The time పట్టేస్తుంది ఇది. Students who like at least 2 colors from schools ABC and GHI together. ABC and GHI together, at least 2 colors. ABC and GHI together. At least 2 colors. At least 2 colors అంటే ఈ మొత్తం టోటల్ చేయాలి. ఈ మొత్తం టోటల్ చేస్తే 96 ప్లస్ 144 240, 240 ప్లస్ 180 420, 420 ప్లస్ 200 620, 636. Therefore ఒకటి 636. ఒకటి 636 వచ్చింది. స్టూడెంట్స్ హూ లైక్ అట్లీస్ట్ 2 కలర్స్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఏబిసి జిహెచ్ఐ కూడా కలపాలి. ఇప్పుడు మనం జిహెచ్ఐ యాడ్ చేస్తే జిహెచ్ఐ అట్లీస్ట్ 2 కలర్స్ ఇది యాడ్ చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ 6 plus 6 12, 12 plus 2 14, 14 1 14 4 12, 12 plus 5 17, 17 1 3. Therefore 374. Okay, 85 51, that is 136 136 136, 272 272 372 374. So therefore ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపితే 3674 టుగెదర్ కదా అంటున్నాడు వాడు. 0 1 1010. సో టోటల్ ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 1010 వచ్చింది. 1010
1010. Approximately what percentage of the students who like at least two colors from DEF and MNO? DEF MNO కూడా కలపాలి ఇప్పుడు మనం. DEF MNO. 130, 120. So that is 150, 250. 250 plus 150, 400, 580. సో ఒకటి 580 వచ్చింది. ఒకటి 580. So this is MNO. ఇంకొకటి వాడు అడిగింది DEF. DEF 360, 375, 375 plus 75, that is 450. 450 plus 250, 700, 720, 720 plus 360. That is 1080. 1080. Therefore, add చేస్తే 1660. 1660. సో ఇందాక రెండు వాడు చెప్పిన రెండు యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ మనకి ఎంత వచ్చిందంటే అది 1020, 1010, 1010 by 1660 into 100. That gives the percentage. Therefore, ఇక్కడ చూస్తే మనకి 0 get cancel 101, 166 అంటే this is 5 times 8 times 5/8 లా కనిపిస్తుంది. 520s 820s. yes. అంటే ఇక్కడికి 5/8 అంటే 62.5, కానీ కింద ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పైన వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. 62.5 వల్ల 60% అప్రాక్సిమేట్ వస్తుంది. Therefore, the answer is 60%. The answer is 60%. 99. Total students who like only white color from all the schools is approximately only white color. Only white color total chedam. That is 4, 7, 5 plus 4, 974. 974 approximately what percentage of the total number of students from all the schools? All the schools total కావాలట. All the schools అంటే ఇక్కడ 1200, 1500, 2700, 2700 plus 600, 3700 plus 4300, 16, 15, 31, 31 plus 33, 43, 43 plus 850, 5150, 5150, 5150. Therefore, ఇప్పుడు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే this 974 is 5150 లో ఎంత పర్సెంటేజ్? ఓకే, the question is 974 is what percentage of 5150 into 100. So therefore very clear that ఇది 1000 దగ్గరగా ఉంది, ఇది 5000, 1000, 5000 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 20%, 1/5 రావాలి. కానీ 1/5 కంటే తక్కువ వస్తుంది, 20% కంటే తక్కువ ఉండాలి. Therefore the answer is సో 20% కంటే తక్కువ 10 ఉంది, కానీ 20 తీసుకోవాల్సింది అప్రాక్సిమేట్ కాబట్టి. Therefore 20% is the answer. What is the average number of students who like only one type of color from schools ABC, DEF, GHI, MNO together? Who like only one type of color? Only one type of color అంటే ఇవి టోటల్ చేయాలి. ఇది ఆల్రెడీ టోటల్ చేసాం కాబట్టి ఇది చేద్దాం. Therefore 7, 12, 17, 17 plus 15, 32, 32, 3, 3 plus 3, 6. Okay. 7, 12, 14, 26, 26 plus 8, 12, 17, 26 plus 8, 34, 34, 647. Therefore 11, 1, 12, 13, 20, 24, 2, 3, 4, 5, 541. Yes. Therefore, సో వీటికి యావరేజ్ కావాలంటున్నాడు వాడు. సో మొత్తం టోటల్ చేస్తే ఈ మూడు టోటల్ చేస్తే therefore 8 plus 4, 12 and 1, 5, 9, 7, 16, 1, 12,
12 plus 9, 21 by 3. By 3 చేస్తే ఇక్కడ 7, 2 and 7, 2. What is the average number of students like who like only one color of from? So okay, అన్ని స్కూల్స్ కాదు కదా. ఓకే, ఏం తీసేయాలి ఇప్పుడు మనం? ఏబిసిడిఎఫ్ జేహెచ్ఐకే అంటే జేకేఎల్ తీసేయాలి. జేకేఎల్ అంటే ఈ మూడు తీసేయాలి. ఈ మూడు అంటే దట్ ఈస్ 120, 90, 210, 282. అంటే ఈ టోటల్ నుంచి 282 తీసేయాలి. 282 తీసేయాలి. 282 దేంట్లో తీసేయాలి? 2160 లోంచి 282. 2162 లోంచి 282 తీసేసి బై 3 చేయాలి. 0, 16 లోంచి 8 తీస్తే 8, 1880 by 3, 6, 1880 వచ్చింది ఏంటో, ఇప్పుడు కూడా ఆన్సర్ లేదు. ఓకే, టేబుల్లో చూడండి. నెక్స్ట్ 101. Yes. Study the following table and answer the questions given below. There are 5 products J, K, L, M and N. There are 5 products J, K, L, M and N. These products are being purchased by a person X and then sold to person Y. And person Y sells the products to person Z. And a transaction between X to Y, Y to Z. Product J, K, L, M, N. Price paid by X. వాడు కొన్నాడు. సో వీడు ఇంత పర్సెంట్ లాస్ కి గెయిన్ కి వైకి అమ్ముతున్నాడు, వై మళ్ళీ జెడ్ కి అమ్ముతున్నాడు. వెరీ గుడ్, క్లియర్ గా ఉంది. సో క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లాస్ టు వై ఇఫ్ హీ సోల్డ్ ద ప్రొడక్ట్ ఎన్ టు జెడ్ అట్ 22,750. ప్రొడక్ట్ ఎన్ అట, ఎన్ అంటే 25,000 ఉంది. దీన్ని 25% ప్రాఫిట్ ఎక్స్, వై, జెడ్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్ టు వై, వై టు జెడ్. ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లాస్ టు వై, వైకి లాస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, the product n వీడికి ఇంతకు అమ్మితే. Find the percentage of loss to y if he sold the product n to z. So actual 25,000 అది. 25,000 25% x y కి అమ్మాడు. 25% అంటే 6,250. 25% అంటే దిస్ ఇస్ 31,250 కి అమ్మాడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఫర్ y. ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ అవుతుంది y కి ఇది. బట్ y జెడ్ కి ఎంతకి అమ్మాడంటే దాన్ని ప్రొడక్ట్ అన్ని 22,750. 22,750కి అమ్మాడు. దిస్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇప్పుడు లాస్ ఎంతో చెప్పాలి. 0, 0, 5, 8,500 is the loss. 8,500 is the loss on the cost price 31,250 into 100. Yes. Okay. Cancellation 0, 0 cancel. 25 cancellation. 25 ఇక్కడ 25 this is 25 cancellation one time. ఇక్కడ 625 లో 125 times 25 cancellation. 25 cancellation ఇక్కడ 800 లో 32, 34 times. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 times 25, ఇక్కడ 5 times. Therefore 34 4s 68 అంటే 136. 136 by 5. 136 by 5 అంటే that is 27.2. 27.2% is the last second option. Therefore the answer is second option, 102. 102. So what is the price paid by X for the product K? If the person Z paid, what is the price paid by X for the product K? K product మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ ప్రైస్ ఎంత, X ఎంత పే చేశాడు? X ఏమో Y కి 12% ప్రాఫిట్ కి అమ్మాడు, Y ఏమో Z కి ఇంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కి అమ్మాడు. అయితే Z paid the product, yes, X పే చేస్తుంది తెలీదు, లెట్ ఇట్ బి X రూపీస్. అండ్ వాడు 12% ప్రాఫిట్ అంటే 112% రాయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాడు X ఏమో Y కి అమ్మాడు, Y ఏమో Z కి అమ్ముతున్నాడు, 5% ప్రాఫిట్ అంటే 105/100, 21/20. Therefore మొత్తం ఎంత పే చేస్తాడంటే 35250. 35250.6. ఇది మాట మాట్లాడుతున్నాడు.
ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత. దిస్ ఇస్ 21/20, 21/20. ఈ జీరో వల్ల పాయింట్ పోతుంది. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ ఈ 21 క్యాన్సిల్ చేద్దాం దీంట్లో. ఈ 21 వన్ టైం 14, 142, 142 అంటే 21 7 టైమ్స్ పోదు కాబట్టి 6 టైమ్స్. 21 6 ఆర్ 126, 126 పోతే 14, 16, therefore 165, 165 అంటే that is 147 లో 7 టైమ్స్. 21 7s are 147, therefore ఇక్కడ 18 అంటే 0 180, 180 తీసుకుంటే that is 21 8 times. 21 8s are 168, 168 అయితే 12 టైమ్స్, 12, 126 6 టైమ్స్. therefore ఎన్నిసార్లు పోయింది 12. సో therefore అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ 112 పోవాలి దాంట్లో. మరి 112 క్యాన్సిలేషన్ 112 వన్ టైం 167, 167 లో 112 తీసేస్తే 555, పక్కన 8 ఉంది 558. 112 5 టైమ్స్ అయితే 560 లేదు కాబట్టి 4 టైమ్స్. 4 టైమ్స్ అంటే 448, 448 అయితే ఇక్కడ మనకి ఎంత మిగిలిందంటే 0 110, 110 పక్కన ఏముంది 6 ఉందా. ఎస్. ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు పోయినట్టు ఇది. What is the price paid by X? What is the price paid by X for the product K? Yes. If the person Z paid 35,250.6 for the product, వాడంత పే చేస్తే అంటున్నాడు. ఎక్స్ ఎంత పే చేశాడు. ఎక్స్ ఎంత పే చేశాడో తెలీదు. 12% ప్రాఫిట్ అంటే 112%, 112/100. అండ్ నెక్స్ట్ వీడు 5% ప్రాఫిట్ 21/20. క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి 35,250.6. ఓకే, ఈ జీరో తీసేస్తే పాయింట్ పోతుంది. ఎస్, 35,250. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ ఒకసారి చూస్తే 7 క్యాన్సిలేషన్ 3 టైమ్స్, 7 క్యాన్సిలేషన్ 5 టైమ్స్, 2లో పోదు 0. 25లో 3 టైమ్స్, 25లో 3 టైమ్స్ అయితే 440, 40 అంటే 7 5 టైమ్స్, 56లో 8 టైమ్స్. ఎస్. నెక్స్ట్ 3 క్యాన్సిలేషన్, ఇక్కడ 4 క్యాన్సిలేషన్ 25 టైమ్స్, 4 క్యాన్సిలేషన్ 28 టైమ్స్. 3 క్యాన్సిలేషన్ 16, 16 3s are 48, 2 23 7 టైమ్స్, 25 అంటే 8 టైమ్స్, 18 6 టైమ్స్. 16 7 86. ఇప్పుడు 4 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 4 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ లేదు కదా. 28 క్యాన్సిలేషన్. 7 క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 టైమ్స్, ఇక్కడ 7 క్యాన్సిలేషన్ 2 టైమ్స్, 27లో 3 టైమ్స్, 68 63లో 9 టైమ్స్, ఇక్కడ 56లో 8 టైమ్స్. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ కావాలి మనకి. 4 క్యాన్సిలేషన్. ఈ 4 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో చేస్తే ఇప్పుడు మనం 4 క్యాన్సిలేషన్ 5 టైమ్స్, 36లో 9 టైమ్స్, 38 మళ్ళీ 9 టైమ్స్, 0.5. ఓకే, 25తో మల్టిప్లై చేస్తాయి. 599, 25తో మల్టిప్లై చేయడం అంటే 100/4 కాబట్టి 50/4 అవుతుంది.
ఎస్, క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది ఏంటేంటో వస్తుంది. ఓకే, 103. So what is the percentage profit or loss to X if Z paid 50,400 for product M? What is the percentage profit or loss to X if Z paid 50,400? X ఇంత కొన్నాడు, X కి ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అని అడుగుతున్నాడు. దేర్ ఫోర్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవరాల్ గా చూస్తే 50,400 అండ్ ఇది ఫైనల్ ప్రైస్, ఇది ఇనీషియల్ ప్రైస్ 33,600. డిఫరెన్స్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే దట్ ఈస్ 0, 14 6 తీస్తే 8, ఇక్కడ ఇంకా 49 అంటే 16,800. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు అంటే 16,800 బై దేని మీద 33,600 ఇంటూ 100 ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. దర్ ఫోర్ ఇది 336, 168 డబుల్ కదా, 336 1/2 అంటే 50% ఓవరాల్ 50% అయితే ఓవరాల్ 50% ప్రాఫిట్ అయితే 50% అయితే ఇక్కడ 20% వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఎంత పర్సెంట్ రావాలంటే 25% రావాలి. వెరీ క్లియర్ దట్ 25% ప్రాఫిట్ అయి ఉండాలి. ఎక్స్ వైకి 25% ప్రాఫిట్ కమ్మాలి గెయిన్ కి. వై బికాజ్ ఒకటి 25 ఒకటి 20 అయితే 25 ప్లస్ 20 ఓవరాల్ గా ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ 25 20 is 500 by 100 అంటే 5% ఓవరాల్ 50% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ 25% అయి ఉండాలి. బట్ 25% ప్రాఫిట్ లేదు ఇక్కడ ఆన్సర్ లో. దేర్ ఫోర్ ఇది 20 కాకుండా 25 ఉండాలి. ఫోర్త్ ఆప్షన్ 25%, 104. So what is the overall profit or loss to X selling all the products if Z paid 50,000? So what is the overall profit or loss to X? X ki overall ga profit or loss అని అడుగుతున్నాడు. If Z paid 50,400 for the product M and ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ 50,400 ఫర్ ఎం కి ఇంత పే చేశాడు, ఇక్కడ 25% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇది 25% ప్రాఫిట్ అయి ఉండాలి. అండ్ దీనికి ఎంత పే చేశాడు, ఎంత పే చేస్తే ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలి, ఇది కావాల్సిందే కదా, అది కట్టాలంటే. ఇందాక ఇది ఎంత రావాలంటే 29,975 ఎంత రావాలి, ఇది 29,975. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు అన్ని టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ లో ఉన్నాయి, ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. క్యాల్కులేట్ చేస్తే దీంట్లో ఫస్ట్ ది ప్రొడక్ట్ జేకి చూస్తే 10% అంటే 3508. సెకండ్ దానికి 12% ప్రాఫిట్ కట్టాలి. 12% ప్రాఫిట్ అంటే 10% కడితే 2,997.5. సో అదర్వైజ్ మనం ఒక పని చేద్దాం, 12% ప్రాఫిట్ 12/100, 2,997.5 ఇంటూ 12/100. 12/100 అంటే ఇక్కడ 4 క్యాన్సిలేషన్ 3/25. ఈ 25 క్యాన్సిలేషన్ 275 లో 11 టైమ్స్ 1125 275 24 240, మళ్ళీ 25 1 టైం, 4 1 టైం, 49 1 టైం అయితే ఇంకా మనకి మిగిలింది ఇక్కడ 24 అంటే 247 అవుతుంది. 247 లో 9 టైమ్స్, 247 9 టైమ్స్ అయితే ఇంకా మనకి 22 మిగులుతుంది, మళ్ళీ 9 టైమ్స్. దేర్ ఫోర్ ఇది 1200 3 3,600 కి 3,000
957 అవుతుంది, 597 అవుతుంది. Therefore 3597. సో ఓకే, దెన్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత అండి? ఇక్కడ లాస్ కదా, ఆ లాస్ తర్వాత చూద్దాం. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ 25% ప్రాఫిట్ అంటే సో 16,800. దీంట్లో 25% ప్రాఫిట్ అంటే 8,400 అవుతుంది. సో ఎందుకంటే దీంట్లో 50% ఇందాక చూసాం మనం 16,800, దాంట్లో సగం 16,800 సగం 25%, దట్ ఈస్ ఓవరాల్ గా 50% ప్రాఫిట్. దీంట్లో 25% ప్రాఫిట్ అంటే 6,250. దర్ ఫర్ ఈ 4 ప్రాఫిట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి 15 plus 2 17, 1 7 plus 8 15, 15 plus 21,750 is the profit. 14% లాస్ కట్టాలి. 14% లాస్ అంటే 4920, 10%, 4% అంటే 500 4s are 2000, 2000 లోంచి 8 4s are 32 తీసేయాలి అంటే 1968, 8 8 8 6000. దర్ ఫర్ ఓవరాల్ గా వాడికి 21,755, 6,888. దర్ ఫర్ 15 లోంచి 8 తీస్తే 7, ఇక్కడ 14 లోంచి 8 తీస్తే 6, ఇక్కడ 16 లోంచి 8 తీస్తే 8, 20 లోంచి 14. దర్ ఫర్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ 14,867. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 105. 105, that is, if X would have sold the products L to Z directly at the same price which is paid by Z to Y, he would have suffered 1.1% loss. If X would have sold the product L to L అనే product ని డైరెక్ట్ గా Z కి వీడి అమ్మితే at the same price which is paid by Z to Y, Y కి Z ఎంత పే చేశాడో అదే ప్రైస్ కి వీడి అమ్మితే he would have suffered 1.1% loss. 1.1% లాస్ వచ్చిందట ఎవరికి? ఎక్స్ కి. 1.1% లాస్ అంటే 4,009, ఇది టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ వాడిది. 1.1% లాస్ అంటే దట్ ఈస్ 1% అంటే 492. దీంట్లో 0.1 అంటే మళ్ళీ 1.49.2 అయి ఉండాలి. దేర్ ఫోర్ 1.1%, 2, 11, 1, 14, 541 ఇది లాస్ అయి ఉండాలి. అంటే 541.2 లాస్ అయితే వాడు ఎందుకేమైనట్టంటే 0.8, ఇక్కడ 9 లోంచి 1 తీస్తే 8, ఇక్కడ 5, 1 11 లోంచి 5 తీస్తే 6 అంటే 48. ఓకే, 48,650. ఇంతకు అమ్మాడు వాడు, ఇంతకు అమ్మాడు, అప్పుడు 1.1% లాస్ వచ్చింది. అయితే ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ టు వై వెన్ హీ సోల్డ్ ద సేమ్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ సేమ్ ప్రైస్ టు జెడ్. ఇప్పుడు వీడికి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో యాక్చువల్గా వీడికి 14% లాస్ కమ్మాడు కదా. 14% లాస్ అంటే ఇందాక కట్టాం మనం, దట్ ఈస్ 14% లాస్. 10% 4920, 4% అంటే మనకి 1199 వచ్చింది కదా. 9911 ఇంటూ 4, 492 4s, దట్ ఈస్ 492 4s కదా. 1968. ఇప్పుడు ఇది యాడ్ చేస్తే 8 8 8 6 ఇది కదా లాస్ వచ్చింది. దెన్ ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎక్స్ వుడ్ హ్యావ్ సోల్డ్ ద ప్రొడక్ట్ ఎల్ టు జెడ్ డైరెక్ట్లీ అట్ ద సేమ్ ప్రైస్ విచ్ ఇస్ పెయిడ్ బై జెడ్ టు వై, హీ వుడ్ హ్యావ్ సఫర్డ్ 1.1% లాస్. సో ఇంత లాస్కి అమ్మాడు వీడు. ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ అంటే ఈ ప్రైస్కి అమ్మితే వాడు ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ టు వై వెన్ హీ సోల్డ్, అంటే వై కాస్ట్ ప్రైస్ వై సెల్లింగ్ ప్రైస్ తెలియాలి ఇప్పుడు మనం. అంటే ఇప్పుడు ఇది వై సెల్లింగ్ ప్రైసేగా, దిస్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ వై. అండ్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ వై కావాలి మనకి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ వై అంటే 49200 లోంచి లాస్ 6888 తీసేస్తే దర్ ఫోర్ వీడు ఎందుకు ఏమైనట్టంటే 12, 100 లోంచి 88 తీస్తే 12, 11 లోంచి 8 తీస్తే 3,
48 లోంచి 6 తీస్తే 42. దిస్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు ఈ కాస్ట్ ప్రైస్ దీంట్లో తీసేద్దాం. తీసేస్తే వాడి ప్రాఫిట్ వస్తుంది 42312. అంటే గెయిన్ ఎంత అంటే 0.8643. ఇది గెయిన్. ఈ గెయిన్ దేని మీద వచ్చిందంటే 48 మీద వచ్చింది. 6346.8 by 48,658.8 into 100. సో ఇదేమో 48,000 మీద ఉంది, ఇదేమో 6,000 మీద ఉంది. అరౌండ్ 1/6 అంటే 16.2/3% ప్రాఫిట్. 16.2/3%. Therefore the answer is 16.2/3 లేదు, profit 15%. Therefore the answer is 15%, second option. Next, 106. A sum of rupees 20,000. A sum of rupees 20,000 is lent out into two parts in such a way that the simple interest on one part at 16% per annum for 3 years is equal to the interest on other part. అంటే ఇప్పుడు టిఆర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2 పార్ట్స్, పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 తీసుకుంటే టిఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, టిఆర్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ 16% 3 years అంటే 48%. అలాగే ఇక్కడ 27% 1 year అంటే 27% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇది టిఆర్ వాల్యూ వచ్చే ఇంట్రెస్ట్. అంటే ప్రిన్సిపల్స్ రేషియో ఈక్వల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్ చేసినట్ట. ఏమంటున్నాడు, ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ వన్ పార్ట్ 16% 3 years ఇస్ ఈక్వల్ టు ద అనదర్ పార్ట్ 27% ఫర్ 1 year అని చెప్తున్నాడు. ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈక్వల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తే 27:48 రేషియోలో ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఫార్ 27%కి ఇచ్చింది అంత, 27%కి ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ కావాలంటే 48 పార్ట్స్ కావాలి. 48 by రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి 75 ఇంటూ టోటల్ 20,000. సో ఇక్కడ 3 క్యాన్సిలేషన్ 16 times, 3 క్యాన్సిలేషన్ 25 times. 25 200లో 8 times 800, 16 8s are 128. Therefore 12,800. First option is the answer. Answer is first option. సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే 48% 27% వస్తుందో ఈక్వల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్ చేసిన అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేషియోకి ప్రిన్సిపల్స్ రేషియో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, a dealer can buy 10 books or 15 pens for a certain amount of money. He retains 20% of the amount for transportation charges and buys 6 pens and of the remaining money. He purchases a dash number of books. A dealer can buy 10 books or 15 pens for a certain amount of money. ఈ certain amount of money మనం ఈ రెండిట్లో LCM గా తీసుకుందాం. అంటే టోటల్ 150 రూపీస్ అనుకుందాం. టోటల్ వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీ 150 రూపీస్ అయితే he can buy 10 books. అంటే ఆ 150 రూపీస్ తో 10 books కొనగలడు. అంటే బుక్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ 15 రూపీస్. అలాగే 15 పెన్స్ కొనగలడు. అదే 150 రూపాయలతో 15 పెన్స్ కొనగలడు. అంటే పెన్ కాస్ట్ 10 రూపీస్. he retains 20% of the money. 150 రూపాయల్లో 20% పక్కన పెట్టుకున్నాడు. 20% అంటే 30 రూపీస్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి తీసేస్తే ఇంకా 120 ఉంది వాడి దగ్గర. he retains 20% of the amount for transportation charge and buys 6 pens. ఎన్ని పెన్లు కొన్నాడంటే 6 pens. 6 pens కొంటే 60 అయిపోతుంది. ఇంకొక 60 రూపీస్ ఉంది. he purchases how many books అని అడుగుతున్నాడు. బుక్ ఈచ్ బుక్ 15 కాబట్టి ఎన్ని బుక్స్ వస్తాయంటే 4 books వస్తాయి. therefore the answer is fifth option, 4. Next, 2 mixtures P and Q contain mixtures of 2 types of rice, R1 and R2. P and Q contain R1 in the ratio. P లో R1 ఎలా ఉంది, R1 R2, రైస్ 1 2 types of rice. అలాగే Q లో R1 R2 రేషియో చెప్తున్నాడు. R1 and R2 రేషియో. సో ఫస్ట్ దాంట్లో 4:5 రేషియోలో ఉంది, రెండో దాంట్లో 8:3 రేషియోలో ఉంది. ఓకే, సో P and Q ఆర్ మిక్స్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ థర్డ్ మిక్చర్. ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తున్నాడు, థర్డ్ మిక్చర్. నౌ ద రేషియో ఆఫ్ R1 and R2 అంటే P plus Q మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు R1 R2 రేషియో ఎలా ఉందంటే దట్ ఈస్ 8:5. దిస్ ఇస్ ద రేషియో అండ్ ద రిజల్టెంట్ మిక్చర్. ఫైండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రైస్ R2 ఇన్ Q. Q లో R2 ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. Q లో R2 ఎంత ఇఫ్ ద రిజల్టెంట్ క్వాంటిటీ ఇస్ 720 kgs ఆఫ్ రైస్. అంటే మొత్తం ఈ PQ రెండు కలిపిన తర్వాత 728 kgs. అంటే 728 ఈ రేషియోలో ఉంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? దెన్ ఇప్పుడు Q లో R2 ఎంత ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. అంటే 3 parts అడుగుతున్నాడు. వెరీ క్లియర్ దట్. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు P లో R1 R2 4:5 రేషియోలోనే, Q లో R1 R2 8:3 రేషియో. P and Q టోటల్ 728 kgs రెండు కలిపిన తర్వాత మిక్స్ చేసిన తర్వాత R1 R2 ఈ రేషియోలో. సో ఎలిగేషన్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ R1 ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందంటే 4 parts అవుట్ ఆఫ్ 9 parts. అంటే P లో R1 ఏదో 1 క్వాంటిటీ మాత్రమే తీసుకోవాలి.
సో దేర్ ఫోర్ R1 ఇక్కడ 4 parts out of 9 parts, ఇక్కడ R1 8 out of 11 parts, ఇక్కడ R1 8 out of 13 parts. సో బై మెథడ్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద రేషియో. అంటే పీక్యూలు ఏ రేషియోలో కలిపాడో తెలుస్తుంది. టోటల్ 728 ఆ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి పి అండ్ క్యూ. అంటే ఇది పి, ఇది క్యూ. పిలో R1 ఎలా ఉంది, క్యూలో R1 ఎలా ఉంది, రిజల్టెంట్ R1 ఎలా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 13 9s, 13 9 LCM, 13 4s are 52, 8 9s are 72. 13 4s 8 9s, 8 9s are 72, 13 4s are 52, డిఫరెన్స్ 20, 20 by 9 into 13 రాయాలి కింద. ఓకే, ఆ తర్వాత రాద్దాం. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఇక్కడ కింద ఏం రాయాలంటే ఇప్పుడు 13 11s రాయాలి. 13 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 11 అటువైపు వెళ్ళి మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఇటు 9 ఉంది కదా, 9 వచ్చి ఇటువైపు వచ్చి మల్టిప్లై చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని 9 మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ 13 8s 11 8s అంటే 2 8s are 16. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే మనం ఇంకా 4 క్యాన్సిలేషన్ 4 times 5 times. దేర్ ఫోర్ 36:55. దిస్ ఇస్ ద రేషియో. అంటే పి అండ్ క్యూ రేషియో ఎలా ఉంది. కానీ మనకు కావాల్సింది క్యూలో R2 కావాలి. క్యూలో R2 కావాలంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే 728ని ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. సో మనకు కావాల్సింది క్యూ కాబట్టి క్యూ అంటే 55 parts by 55 plus 91 parts 728. సో ఈ 91 కరెక్ట్గా 8 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 55 440. దేర్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ టోటల్ క్యూలో క్వాంటిటీ ఎంత అంటే 440. ఇది 440. అంటే ఇది అప్పుడు పి వస్తుందండి. ఈ 440 ఏ రేషియోలో ఉందంటే 8:3. 8:3 అంటే 11 parts. ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 40 కాబట్టి ఇది 320, ఇది 120. దేర్ ఫోర్ క్యూ R2 లో క్యూ ఎంత ఉందంటే దట్ ఈస్ 120. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 120 ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 109. The length and breadth of a rectangle is 25 centimeters and 17 centimeters respectively. Is the breadth of the rectangle is increased to 70. By how much percentage should the length increase to increase the area by 20%? 25 17s. 25 16s 400, 25 17s 425. But area ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే 20%. దీంట్లో 20% అంటే 85. 42.5 42.5. 85 ఇంక్రీజ్ అయితే 510 అవ్వాలి ఇప్పుడు ఏరియా. సో ఏరియా 510 అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ టు 20 అంటున్నాడు. ఇది 20 అయిపోయింది. ఇది 20 అయితే ఇప్పుడు లెంత్ ఎంత అవ్వాలంటే దేన్ని 20 0 క్యాన్సిల్ అంటే ఇది 25.5 అవ్వాలి. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? 25.5 అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది ఎంత పెరిగిందంటే 0.5 పెరిగిందా? ఎస్ 0.5. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. ఇప్పుడు పాయింట్ వల్ల ఈ 0 వల్ల పాయింట్ పోతుంది. 255 2 సార్ 510 సరిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇది 17 అలా 20 అయితే ఇది 0.5 పెరిగింది. 0.5 ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆన్ 25 into 100 దట్ గివ్స్ ద పర్సెంటేజ్. ఈ 25 దీంట్లో 4 times 4 5s are 20. పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 2 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ 2% ఇంక్రీజ్. దేర్ ఫోర్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, if the volume and curved surface area of the cylinder is 352 cubic meters and 176 square centimeters, what is the sum of the squares of the radius and height difference of the squares of the? So okay, volume ఇచ్చాడు, volume and curved surface area. Volume అంటే pi r square h, pi r square h by curved surface area అంటే 2 pi r h. సో ఇది 352 ఇచ్చాడు, ఇది 176 ఇచ్చాడు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది 176 ఇచ్చాడు, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో పై క్యాన్సిల్, హెచ్ క్యాన్సిల్ అయితే r/2 వచ్చింది. r=4 వచ్చింది. r=4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా 2 pi r అంటే 4, హెచ్ తెలియదు, = 176. ఇది 44 దీంట్లో 4 times 4 క్యాన్సిల్ అంటే h=7 వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి తెలిసింది ఏంటంటే r=4 వచ్చింది, h=7 వచ్చింది. వెరీ గుడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రేడియస్ అండ్ హైట్? సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ అంటే 4 square 16 plus 49 అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ప్లస్ దీంతో పాటు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ అంటే 49 minus 16. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి 65
సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 333. సో రెండు కలిపితే దిస్ ఈస్ 98. దేర్ ఫర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 98, fourth option. Next, the probability of getting a child out of 6 men, x women and x plus 2 children is 5/12. So therefore men, women, children చెప్తున్నాడు 6 men, x women, x plus 2 children. So probability of children రావడానికి probability x plus 2 by total 2x plus 8 is equal to 5/12. So by cross multiplying 10x, 12x, 2x, 2x is equal to 40, 24, 16. Therefore x is equal to 8. X is equal to 8 children. X plus 2, x plus 20, 10 children. Therefore first option is the answer. Next. A can do a piece of work in 15 days. B can do the same work in 20 days. Starting with B. Starting with B కాదనుకుంటున్నాను. Starting with A అనుకుంటున్నాను ఇది. Starting with A. అంటే అయితేనే ఆన్సర్ ఉంది అక్కడ. Starting with A. So A alone 15 days, B alone 20 days. రెండిట్లకి LCM 15 and 20. Total work 60 parts అనుకుందాం. 60 parts. ఓకే, టోటల్ వర్క్ 60 parts అయితే వీడు టోటల్ వర్క్ ని 15 days లో చేస్తున్నాడు అంటే వీడు డైలీ 4 parts చేస్తున్నాడు. 60/15 4 parts అంటే టోటల్ వర్క్ 60 parts అనుకుంటే 60 parts ని 15 days లో చేస్తున్నాడు. 60 parts 15 days అంటే ఈ 1 day లో 4 parts, వీడు 1 day లో 3 parts అంటే ఇద్దరు కలిపి వీడు స్టార్టింగ్ విత్ ఏ అయితే 7 parts in 2 days. 7 parts కంప్లీట్ చేస్తున్నారు 2 days లో. సో ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ 56 parts, 7 యొక్క మల్టిపుల్ 60 parts కంప్లీట్ అవ్వాలి. 56 parts, 7 8s are 56, 2 8s are 16. 16 days లో మనకి టోటల్ 16 days లో 56 parts కంప్లీట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 4 parts. ఆ 4 parts కంప్లీట్ చేయడానికి ఎవరు వస్తారు? ఏ వస్తాడు. ఏ వస్తే 4 parts కంప్లీట్ చేయడానికి 1 day. దేర్ ఫర్ టోటల్ 60 parts కంప్లీట్ అయింది. 60 parts కంప్లీట్ అవడానికి 17 days. దేర్ ఫర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 17. ఎందుకంటే అదే బీతో స్టార్ట్ చేస్తే ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే వీడు 3 parts చేస్తున్నాడు కాబట్టి. 17 ప్లస్ సంథింగ్ మళ్ళీ 17 1/4 days ఏదో వస్తుంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? దేర్ ఫోర్ ఇదే బిగినింగ్ విత్ బి అయి ఉంటే, బిగినింగ్ విత్ బి అయితే 7 parts చేయడానికి 2 days, 7 parts చేయడానికి 2 days, మరి 56 parts కంప్లీట్ అవడానికి 16 days అవుతుంది. ఓకే, లాస్ట్ బీతో స్టార్ట్ అయితే 17th day మళ్ళీ బి వస్తాడు. బి వస్తే 3 parts చేస్తాడు. 3 parts చేయడానికి 1 day అంటే ఇక్కడ 59 parts అయింది. ఇంకా 1 part ఉంది. ఆ 1 part చేయడానికి ఏ వస్తాడు? 1/4 day పడుతుంది. దేర్ ఫోర్ టోటల్ 60 parts కంప్లీట్ అవడానికి 17 1/4 days పడుతుంది. సో బిగినింగ్ విత్ ఏ అయితే 17 days, బిగినింగ్ విత్ బి అయితే 17 1/4 days. దేర్ ఫోర్ బిగినింగ్ విత్ ఏనా బీనా యూ కెన్ డిసైడ్ ఇప్పుడు. దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ లో 17 1/4 లేదు. బిగినింగ్ విత్ బి అయితే 17 1/4 ఉండాలి. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 17. 17 అయితే బిగినింగ్ విత్ ఏ అని ఉండాలి క్వశ్చన్. ఓకే, 113. Yes. Train A of length 250 meters can cross a platform. Train A of length A speed వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ, ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేస్తుంది. స్పీడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేస్తుంటే L1 plus L2, ఇట్ క్రాస్ ఇట్స్ ఓన్ లెంత్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్. 250 plus 140 390. 390 క్రాస్ చేయడానికి 13 seconds అంటే 30 meters per second. That is the speed of the train A. But A speed, B speed are in the ratio 5:6 అని చెప్తున్నాడు. So therefore 6 parts 30 అయితే 5 parts A speed is 25 meters per second. So find the length of the train B if the train B crosses a man in 15 seconds. Man ని క్రాస్ చేయడం అంటే it crosses its own length. Therefore distance అడుగుతున్నాడు. train B length, the length of train B, distance is equal to speed into time. Speed is 25 meters per second. B to A is ఇది రివర్స్ లో రాసాం. దిస్ ఇస్ బి, దిస్ ఇస్ ఏ. దిస్ ఇస్ బి, దిస్ ఇస్ ఏ. స్పీడ్స్ ఆఫ్ ట్రైన్ బి అండ్ ఏ అంటున్నాడు వాడు. ఇప్పుడు ట్రైన్ ఏ స్పీడ్ ఆల్రెడీ వచ్చింది మనకి 30, 6 parts 30 అయితే 5 parts. ఇప్పుడు ట్రైన్ బి లెంత్ కావాలి. బి లెంత్ అంటే బి స్పీడ్ ఇంటూ టైం. 15 25 25 15 are 375 meters. That is the length of train B. That is the answer, second option. Next, 114. Sum of the ages of A and B 9 years ago was 60. 9 years ago 60 అంటున్నాడు.
9 years ago సమ్ 60 అయితే ఇప్పుడు ఈ 9 years span లో ఇద్దరికి ఇచ్చారు ఒక 9 18 యాడ్ అవుతుంది 78 అంటే సమ్ ఆఫ్ A and B is equal to 78. Okay, if A says 14 years hence is equal to B says 8 years hence, A says 14 years hence is equal to B says 8 years hence. Okay, then B minus A is equal to ఏమొచ్చిందో చూడండి, B minus A is equal to మనకి ఇక్కడ దట్ ఈస్ 6 years. ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఇది వచ్చింది మనకు ఉన్నది ఏంటంటే A plus B is equal to 78, but A says 14 years hence. A says 14 years hence will be equal to B says 8 years hence. So A అటువైపుకి వెళ్తే 8 ఇటువైపుకి వస్తుంది, B minus A is equal to 6, but B plus A is equal to 78. ఇప్పుడు A cancel అయితే 2B is equal to 84, B is equal to 42. B is equal to 42. Therefore, the answer is the percentage of B, 42. Next. A jar contains mixtures of milk and water in the ratio of 4:1. 4:1 and 4x eggs. Okay. 3 liters of water is added to the mixture twice. 3 liters of water is added twice and plus 6. And 1/8 of milk was replaced. 1/8 ante deentlo 1/8 ante that is 0.5. 0.5x. రీప్లేస్డ్ అంటే తీసేసాడు, మిల్క్ తీసి వాటర్ కలుపుతున్నాడు, వాటర్ కలిపితే ఇది ఇప్పుడు 1.5x అవుతుంది, 1 అలా 1.5x అవుతుంది. సో ఫైండ్ ద ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిక్చర్ ఇన్ ద జార్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ వాటర్ టు మిల్క్ రేషియో చెప్తున్నాడు. మిల్క్ ఏమో 3 parts అయితే వాటర్ 2 parts అట. దేర్ ఫోర్ సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇది 8x, ఇది 4.5x, 8x 4.5x అంటే 3.5x. 3.5x is equal to ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ ఒక 0.5x ఉంది కదా, ఇది మొత్తం కలిపితే 3.5x. ఇప్పుడు చెప్పండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఇది 3.5x into 2 అంటే 7x ప్లస్ ఇదేమో 4.5x, దట్ ఈస్ 2.5x. 2.5x is equal to 18. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటండి, ఫైండ్ ద ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ 5x కావాలి. 5x అంటే 36. Therefore first option is the answer. Next one, 116. 5 companies A, B, C, D, E have its offices at 3 different locations, Hyderabad, Karimnagar and Warangal. Line chart given below shows the number of total employees in 5 different companies at 3 different locations in 2017. Yes, చాలా క్లియర్ గా ఉంది. Hyderabad is indicated by blue, Karimnagar indicated by pink, and black is indicated by Warangal. What is the average number of employees at Karimnagar location of all the 5 companies together? Karimnagar అడుగుతున్నాడు, యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు. 200 plus 350, 550, 550 plus 250, 800, 800, 1200, 1200 plus 300. 1500 by 5. Therefore 300 is the average. Therefore the answer is 300, second option. Next one. So what is the male employees in company D at the 3 different locations together? D 3 different locations together, male adugutunnadu. Ratio of the male to female employees at the company D is 3:2. 3:2 అంటే మేల్ 3/5 క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 3/5 ఆఫ్ టోటల్ 600, 1050. Therefore ఇది 21 times 20, 210, 630 is the answer. Therefore the answer is 630, second option. Next. So what is the ratio of the total number of employees in company A and B at Warangal and Hyderabad together? A and B, Hyderabad and Warangal. Hyderabad and Warangal అంటే A and B 400, ఇది ఒక 600, 1000. Very good. Together to the total number of employees in company E and D, Karimnagar and Warangal. Karimnagar and Warangal అంటే 5 Therefore 850, 700, 1550. Therefore 20:31. Therefore the ratio is 20:31, third option. Next. Total employees in company F. Total employees in company F at all the 3 locations.
together is what percentage of the total employees in company G at all the three locations together. If total employees in company F is 20% more than the total employees in E at all the three locations together, G is 20% less. F is 20% more అన్నాడు. F G మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకే, ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ అని. ఎఫ్ ఏమో ఈకి 20% మోర్ అన్నాడు. ఈ టోటల్ చేస్తే మనకి 700, 950, 950. ఈ 950 20% మోర్ అంటే 95, 95, 190. Therefore 0, 14, 1140. మరి జీ తీసుకుంటే బి కంపెనీ బి ఆల్ ద త్రీ లొకేషన్స్, దిస్ ఇస్ ఇది కూడా 950గా 500. ఇది కూడా 950. 950లో 20% 190 లెస్. 190 లెస్ అంటే 200 తీసేస్తే 750, 760 అవుతుంది. 760. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు, దిస్ ఇస్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దిస్, దిస్ ఇస్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దిస్. 1140 is what percentage of 760 into 100. Therefore 19 cancellation, 19 6 times, 19 4 times, 150%. Therefore 150%, fourth option is the answer. 120. 120. What is the difference between the local employees in company A at all three companies together and non-local employees in company C? A kemo local, C kemo non-local. If the ratio of the local and non-local company 2:3 and 3:2. A లో local non-local ratio 2:3 and C లో local non-local ratio 3:2. ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి, లోకల్. లోకల్ అంటే 2/5. ఇక్కడ ఏం కావాలి, నాన్ లోకల్. ఇక్కడ 2/5 అంటే ఇక్కడ 2/5, ఇక్కడ 2/5 డిఫరెన్స్. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? 2/5 ఆఫ్ సంథింగ్ మైనస్ 2/5 ఆఫ్ సంథింగ్ డిఫరెన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏ అండ్ సి కావాలి ఇప్పుడు మనకి. ఏ అండ్ సి. ఏ మొత్తం టోటల్ చేస్తే 300, 500, 600. 600లో 2/5 అంటే 240. అలాగే సి 50, 300, 650. 650 అంటే దట్ ఈస్ 130, 260. Difference ante that is 20. Therefore the answer is difference is 20, first option. 121. 121. There are 6, 7 and 8 students in section A, section B and section C respectively. A, B and C, 6, 7, 8 of a class. In how many ways can a group of 6 students can be formed having at least 3 students from section A and exactly 2 students from section B? దీని నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా 2 కావాలి, ఎగ్జాక్ట్లీ 2. కానీ ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఏమంటున్నాడు, అట్లీస్ట్ 3 అంటున్నాడు. అంటే 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు. ఇక్కడ 3 ఉంటే కనుక ఇక్కడ 1 ఉండాలి, అదొక పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ 2 ఎగ్జాక్ట్లీ కాబట్టి అట్లీస్ట్ 3 అంటే 4 కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ 0. ఈ 2 కేసెస్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఈ 2 కేసెస్ ఫాలో అయితే దిస్ ఇస్ 1, ఫస్ట్ వన్. 6C3. 6C3 అంటే 6C3 అంటే 20. 6, yeah, 5 4s are 20 plus 7C2. 7 6s are 42, 21 plus 8C1. ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ చేయాలి కదా, ప్రొడక్ట్ కదా. 20 into 21 into 8. ఎస్. అలాగే ఇక్కడ 6C4. 6C4 అంటే 6C2. 6C2 అంటే 6 5s are 30 by 250 into 7C2 20. ఇది 21 కదా. This is 21. ఇది 8C0 అంటే 1. ఎస్. 2021s 20 into 28s are 160, 168. 168 అంటే 3360. 3360 20
1521s 1520s 300 315 యాడ్ చేస్తే 75 6 3675. Therefore the answer is 3675 first option. 3675 first option, that is the answer. Next one. 122. 122. Mr. X is invested in a scheme which offers 10% at compound interest and after 2 years 2310. 10% X rupees is invested, 10% compound interest 2 years ante 21%. 21% that is 2310. So therefore 100% calculate cheyochu, that is 21 దీంట్లో 21 11s. Therefore 11,000 is the principal. If X plus 5,000 is invested in another scheme which offers R% per annum compound interest and amounts to 25,000, అంటే X plus 16,000, అది 16,000 అంటే దీనికి 5,000 యాడ్ చేస్తే that becomes 16,000. 16,000 this becomes 25,000 amount అంటున్నాడు, ఇంత అయిందట. Then after 2 years compound interest, after 2 years అంటే 1 plus R by 100 whole power 1 plus R by 100 whole square is equal to amount by principal 25 by 16. 25 by 16 అంటే that is 5 by 4. 5 by 4 whole square cancel అయితే 5 by 4 అంటే 125%. R is equal to 25%. Therefore 5 by 4 ఎప్పుడైతే వచ్చిందో 25%. Next, total surface area of the cylinder is 100% more than that of its sum of the areas of the base and top of the cylinder. Volume of the cylinder is 1078. Find the volume of the cone whose base radius and height is same. ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ చాలు మనకి. Find the volume of the cone whose base radius and height is same as that of the radius and height of the cylinder. అంటే ఇక్కడ కోన్ యొక్క బేస్ రేడియస్ సిలిండర్ యొక్క బేస్ రేడియస్, కోన్ యొక్క హైటే సిలిండర్ యొక్క హైట్. ఎప్పుడైతే బేస్ రేడియస్ హైట్ సిలిండర్ అండ్ కోన్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయో, రేడియస్ సేమ్, ఒక సిలిండరు ఒక కోను సేమ్ బేస్ రేడియస్, అంటే దీని బేస్ రేడియస్ ఆర్ అయితే దీని రేడియస్ కూడా ఆర్, దీని వెర్టికల్ హైట్ హెచ్ అయితే దీని హైట్ కూడా హెచ్ అయితే, బేస్ రేడియస్ హైట్ సేమ్ ఉంటాయి కనుక దీని వాల్యూమ్ ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అయితే దీని వాల్యూమ్ ఫార్ములా 1/3 పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. వీ నో వెరీ వెల్. సో దేర్ ఫర్ దీని వాల్యూమ్ ఇచ్చేసాడు 1078 అని, అంటే దీని వాల్యూమ్ 1078/3 అవుతుంది. Therefore the answer is first option. Very clear that. సేమ్ బేస్ రేడియస్ సేమ్ హైట్ ఉన్నటువంటి ఒక సిలిండర్ ఒక కోన్ తీసుకుంటే మనం ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ ఈజ్ 1/3 ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, దాంట్లో 1/3 ఉంటుంది. Therefore 124. Question number 124. Next one. Some workers can do a work in 60 days if 20 workers join the work. 20 workers join the work if the same work finished 40 days less. యాక్చువల్గా 60 days లో అవ్వాలి, ఇప్పుడు 40 days లోనే అయిపోయింది. అంటే టైం రేషియో 3:2. టైం రేషియో ఎలా ఉంటే మెన్ రేషియో ఎలా ఉండాలంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. Therefore 2:3. ఎంతమంది పెరిగారంటే 1 part పెరిగారు. ఆ 1 part ఎంతమంది పెరిగారంటే 20. అంటే ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ వర్కర్స్ అంటున్నాడు. 2 parts కావాలి. 2 parts is 40. Therefore third option is the answer. Next, Prabhu is thrice as a good worker as Ramesh and therefore able to finish a piece of work in 32 days less than Ramesh. Prabhu and Ramesh. So Prabhu is thrice as efficient as Ramesh. Ramesh కంటే thrice efficient గా ఉన్నాడు. ఇది ఎఫిషియన్సీ రేషియో. ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎలా ఉంటే టైం రేషియో ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే ప్రభు x డేస్ అయితే రమేష్ 3x డేస్. వీటికంటే వీడు 2x లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ లో చేస్తున్నాడు. 2x లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇస్ 32. Therefore x is equal to 16. x is equal to 16 అయితే ప్రభు alone 16 days and Ramesh alone 48 days. 48 days. Okay. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడంటే in how many days the whole work will be completed if they work together. ఇద్దరు కరెక్ట్ చేస్తే అంటే 16 into 48 by 16 plus 48 64. 16 దీంట్లో 4 times 48 by 4 into 12 days. They together complete the work in 12 days. 126. Data sufficiency. Data sufficiency. Each question below is followed by two statements 1 and 2.
You have to determine whether the data given in the statements is sufficient for answer the question. Find the value of x. Find the value of x. Statement 1. A can do the work in 18 days while B can do the same work in 24 days. Okay. Statement 2. Only information మాత్రమే ఉంది. X గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అంటే 1 alone is not sufficient. If A works for X days while B works for X plus 1 days where 1/3 of the work is completed. Yeah. So అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. A alone 18 days లో చేస్తున్నాడు, B alone 24 days లో చేస్తున్నాడు. A works for X days while B works for X plus 1 days. వీళ్ళిద్దరు చేసిన తర్వాత 1/3 వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత therefore ఈక్వల్ చేస్తే సింపుల్ ఈక్వేషన్ 1 unknown. By using both the statements, you will calculate the value of x. Both the statements together are required. Therefore, the answer is both 1 and 2. Next one. What is the present days of P? What is the present days of P? 3 years ago, the ratio of P says and Q says 3 years ago ratio on the sum of the days of PQ are 78. Sum emo మొత్తం ముగ్గురిది ఇచ్చాడు, రేషియో ఏమో ఇద్దరిది ఇచ్చాడు. Therefore, 1 alone is not sufficient. R's present days is equal to the sum of the present days of P and Q. Yes. And only statement 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. ఎందుకంటే 3 years ago రేషియో చెప్తున్నాడు. 3 years ago P and Q 6:5 రేషియోలో ఉన్నారు. ఇది 3 years ago. Okay. And R's present days is equal to the sum of the present days of P and Q. R's present days ఎంతంటే ఓకే. సో ముగ్గురిది కలిపి ప్రజెంట్ డేస్ ఎంత ఇచ్చాడండి మనకి? ముగ్గురిది కలిపి 78 ఇచ్చాడు. బట్ దీంట్లో సమ్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ డేస్ ఆఫ్ P అండ్ Q, R's present days is equal to the sum of the present days of P and Q. అంటే R ఒకడు 39 అయితే వీళ్ళిద్దరూ కలిపి P అండ్ Q టుగెదర్ 39. ఇది వాడు చెప్తున్నాడు. సో ఇది ప్రజెంట్ డేస్. 3 years ago కావాలంటే ఇద్దరికి 336 లెస్ అవుతుంది. ఇద్దరికి 336 లెస్ అయితే 33 రేషియోలో ఉండాలి. 33 11 పార్ట్స్, ఇది 18, ఇది 15 అయి ఉండాలి 3 years ago. కానీ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు? సో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ డేస్ ఆఫ్ P అడిగాడు. P అంటే 3 యాడ్ చేస్తే 21, దట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ డేస్ ఆఫ్ P. వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ బై యూజింగ్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్. దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్, both 1 and 2. Both 1 and 2 are required. Find the speed of the boat in still water. M calculate చేయమంటున్నాడు. M ఎంత? Statement 1. If the time taken by boat to go 42 kilometers downstream and 60 kilometers upstream in 6 hours. సో అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే 42 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే M+S అండ్ 60 kilometers upstream M-S. దట్ ఈస్ 6 hours అని చెప్తున్నాడు. సో 1 alone is not sufficient. ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ ఒకటి ఉంది, అన్నోన్స్ 2 ఉన్నాయి, వీ కెనాట్ సాల్వ్. ద రేషియో ఆఫ్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అండ్ అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఈస్ 7:2. సో ఓన్లీ రేషియో ఉన్న చెప్పలేము మనం. M+S M-S రేషియో చెప్తున్నాడు. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 7 parts, upstream speed. Both the statements together are required. 2 equations, 2 unknowns. We can calculate. Both the statements together are required. 129. So what is the share of P in the total profit? 2 persons P and Q start the business with investment of 5,000 and 8,000 respectively. Only investment ఇచ్చాడు చెప్పలేం. They invest for the duration in the ratio time to period ఇచ్చాడు, total profit ఇచ్చాడు. Both the statements together are required. Therefore the answer is both the statements. Next. Find the time taken to travel X plus 20 kilometers at the speed of 50 kilometers per hour. 50 kilometers per hour స్పీడ్ తో వెళ్ళడానికి 50 kilometers per hour స్పీడ్ తో వెళ్తున్నప్పుడు X plus 20 kilometers కవర్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందని అడుగుతున్నాడు. అంటే X వాల్యూ తెలియాలి, టైం అడుగుతున్నాడు. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, X plus 20 బై మనకి 50 X వాల్యూ కావాలి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, time taken to travel a certain distance of X kilometers at a speed of 30 kilometers per hour is 2 hours more than the time taken to travel X plus 10 kilometers at the speed of 80. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి X వస్తుందో రాదో చూద్దాం. టైం టేకెన్ టు ట్రావెల్ ఏ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ X kilometers at a speed of 30 is 2 hours more అంటున్నాడు. అంటే X kilometers ని 30 స్పీడ్ తో వెళ్తున్నప్పుడు 2 hours ఎక్కువ పట్టిందంటే దేనికంటే టైం టేకెన్ టు ట్రావెల్ X plus 10 kilometers at a speed of 60, 2 hours ఎక్కువ టైం పట్టిందట. ఇక్కడ ఈ X kilometers ని 30 స్పీడ్ తో వెళ్ళినప్పుడు X plus 10 kilometers ని 60 స్పీడ్ తో వెళ్ళినప్పుడు ఎంత టైం పడుతుందో దానికంటే ఇక్కడ 2 hours more. అంటే X వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ X వాల్యూ వస్తే 1 alone sufficient. Therefore 2 alone తీసుకుంటే X is equal to 80, X is equal to 80, 2 alone. Either 1 alone or 2 alone. Fourth option is the answer. Next, 131. 131. Read the data carefully and answer the questions given below. Pie chart given below is the percentage breakup of heights of 6 cuboids and bar graph given total surface area of the 6 cuboids.
Table gives the ratio of the length and breadth of the 6 cuboids. Sum of height of 6 cuboids is 400. Oh, ఇది పై చార్ట్ హైట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సమ్ ఆఫ్ ద హైట్స్ ఏమో 400 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు, లెంత్ బ్రెడ్త్ రేషియో ఇచ్చాడు, అండ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇచ్చాడు. దీని నుంచి లెంత్ బ్రెడ్త్ తో పెట్టి రావాలి మనం. ఎస్ కమాన్. క్యూబాయిడ్ PQRST. ఓ 6U. ఎస్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ లెంత్, బ్రెడ్త్, హైట్, ఈ మూడు ఉంటే మిగతా ఏమైనా కట్టొచ్చు మనం. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ ఇచ్చాడు మనకి. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడంటే దట్ ఈస్ 6200. దట్ ఈస్ ఫర్ P, Q, R, S, T and U. ఓకే. ఎస్. ఇక్కడ 2700 టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇక్కడ 6400, ఇది 7200 అండ్ 15000 అండ్ 10200. ఇవి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్. వెరీ గుడ్. హైట్స్ చూద్దాం ముందు. మనం హైట్స్ చూస్తే లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ రేషియో ఇచ్చాడు 3:2 అలా, అవి చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ 400 సెంటీమీటర్స్. 12.5% అంటే 12.5%, దట్ ఈస్ 12.5% 1/8 అంటే 50, అంటే హైట్ 50 సెంటీమీటర్స్. అండ్ 7.5%, 12.5% 50 అంటే ఈచ్ 2.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 కదా. ఈచ్ 2.5 10 అయితే 7.5 అంటే 3 2.5 అంటే 30 అవుతుంది అది. నెక్స్ట్ ఇది 15% అంటే దీనికి డబుల్, ఇది 60 అవుతుంది. ఇది 17.5 అంటే 2.5 ఎక్కువ, ఇంకో 10 పెరుగుతుంది, 70 అవుతుంది. అయితే ఇది అంటే ఇది 25% అంటే దట్ ఈస్ 100. ఎస్ 100. నెక్స్ట్ 22.5% అంటే 90 అనుకుంటా. ఇది టోటల్ చేస్తే మనకి టోటల్ 400 సరిపోవాలి. 80, 140, 210 ప్లస్ 310 ప్లస్ 90, 400 హైట్స్ వచ్చేస్తుంది. ఈ పై చార్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ రేషియో, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఈ లెంత్ బ్రెడ్త్ వస్తే మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్ చేసేయచ్చు. లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ ఉంటే క్యూబాయిడ్ లేదనే కట్టొచ్చు. యు నో వెరీ వెల్. క్యూబాయిడ్ ఫార్ములాస్ చూస్తే క్యూబాయిడ్ LBH ఇచ్చినప్పుడు లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అయితే కనుక లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా 2H of L plus B, 2H of L plus B. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా దట్ ఈస్ 2 of LB plus BH plus HL. ఓకే. అండ్ వాల్యూమ్ LBH. And diagonal D is equal to square root of L square plus B square plus H square. ఇవి ఫార్ములాస్ మనకి క్యూబాయిడ్ లో. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా 2 into LB plus BH plus HL కాబట్టి ఇవి 2 తో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అన్ని కూడా మనం. అంటే LB plus BH plus HL వాల్యూ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మనకి దీంట్లో సగం రావాలి. ఎందుకంటే 2 of LB plus BH plus HL కాబట్టి ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ ఆ రెండు ప్రొడక్ట్ ఎనీ 2 ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకి సಮೇషన్ ఎప్పుడు ఎంత రావాలంటే ఎనీ 2 సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీ 2 ఈజ్ దీంట్లో సగం రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ది 3200 రావాలి, 3200 రావాలి. బట్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ P కి లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి చూడండి. లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ 3:2 అంటున్నాడు. 3:2 అంటే ఇక్కడ 30, ఇక్కడ 20 పెట్టాం అనుకోండి. 30, 20 600, ఇది 1000, ఇది 1500. 1500 ప్లస్ 1000 2000 సరిపోయింది. అంటే ఇది 30, ఇది 20 అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు రెండు మల్టిప్లై చేయండి. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 600, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 1000, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 1500. 1500 ప్లస్ 1000 2500 ప్లస్ 600 3100. దీంట్లో సగమే రావాలి మనకి. ఎస్. నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ 10 పెట్టాం అనుకోండి. రేషియో ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 4:3. అంటే ఇక్కడ 40, ఇక్కడ 30. ఇక్కడ 40 30s 1200 పెరిగిపోతుంది. 40 30s 4:3 అంటే 5 తీసుకుంటే 20 15 పెడదాం. 20 15 ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి. 20 15 సార్ 300 35 3s 105 సార్ 1350 సరిపోయింది. దీంట్లో సగం. రెండు మల్టిప్లై చేయండి. రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఈ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో సగం రావాలి. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 300, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 450, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 600. 600 ప్లస్ 450 ప్లస్ 300, 600 ప్లస్ 750
1350 సరిపోయింది. ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది 6400. 6400 అంటే 3200 రావాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెద్దది ఉంది. రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు? 5:4. 5:4 అంటే 5 టైమ్స్ అయితే 25 20. ఎస్. 25 20 500. ఇది 1200. ఇది 1500. 1500 1200 దట్ ఈస్ 2700. 2700 ప్లస్ 500 3200 సరిపోయింది. నెక్స్ట్ 2:1 రేషియో. నెక్స్ట్ ఎస్ 2:1 రేషియో ఎలా ఉండాలి? 3600 రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 10 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. 2:1 అంటే 20. 2:1 10. ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఇదెంతమా? 200 700 900 900 1400. 900 1400 అంటే 23. సరిపోలేదు కాబట్టి సరిపోలేదు కాబట్టి 215 30 2:1 రేషియో 15 తీసుకుంటే యా 30 70s 2100 15 70s 1000 యా ఇది 450. ఈ రెండు కలపండి. ఈ రెండు కలిపితే 450 కూడా కలిపితే ఇది 1500 ప్లస్ 3000 సరిపోయింది. 3600. Therefore, yes, సరిపోయింది. నెక్స్ట్ రేషియో 8:5. ఈ రెండు 8:5 రేషియోలు ఉంటాయి. ఇది 7500 రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ 5 పెడదాం. 8 5s are 40 and 5 5s are 25. 2500 ఇది. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 4000 2500 6500 6500 ప్లస్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 1000 7500. దాంట్లో సగం సరిపోయింది. నెక్స్ట్ యు 3:2. 3:2 అయితే ఇప్పుడు లాస్ట్ ది యు ఎంత రావాలి మనకి? 5100 రావాలి. 5100 రావాలంటే 30 20 పెట్టామనుకోండి. 30 20 ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 600 4500. యా సరిపోయింది. సో ఎందుకంటే ఈ రెండు 50 90s 4500 ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 600. ఎస్ సరిపోయింది. దేర్ ఫార్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద టేబుల్. సో ఇది లెంత్, ఇది బ్రెడ్త్, ఇది హైట్, ఇది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, మొత్తం టేబుల్ సరిపోయింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, if the length of the cuboid T is decreased by 15% and cuboid U is increased by 20%, then what is the difference between the volumes of cuboid T and U? వాల్యూమ్స్ కావాలి. T and U. T వాల్యూమ్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం, అలాగే U వాల్యూమ్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. వాల్యూమ్ కానీ ఇక్కడ వాల్యూమ్ చెప్పే ముందు ఏదో ఇంక్రీజ్డ్ డిక్రీజ్ అంటున్నాడు చూడండి. సో ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ T is decreased by 15%, ఇది 15% డిక్రీజ్ అయిందంటే 6 డిక్రీజ్ అవుతుంది, 34 అవుతుంది. 34 అయితే 34 into 25 into 100. ఓకే. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇది ఇంక్రీజ్డ్ అంటున్నాడా? యూ లెంత్ ఆఫ్ యూ ఇంక్రీజ్డ్ బై 20%. 20% ఇంక్రీజ్ అయితే 36 అవుతుంది. 36 into and 20 into 90. ఇది ప్రొడక్ట్ చేయాలి. ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి. ఎస్, ఇది 2500 35 34 25 అంటే 850 కదా. ఎస్ 850 00 85,000 ఇంకొక 0. ఎస్ 85,000. 36 2 9s are 18 324 అంటే 324 648 00 ఇది. therefore 0 0 2 ఇక్కడ 4 లోంచి 4 తీస్తే 0 2 20,200 వచ్చింది డిఫరెన్స్. 20,200 is the difference. therefore 20,200 second option is the answer. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు సాల్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ 136 ఆన్వర్డ్స్. సో ఫస్ట్ వన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ 12 ఇక్కడ 12 into root 2 12 root 2 12 root 2 అంటే 4 into 3 root 2 4 3s are యా. సో ఇప్పుడు 4/12 అంటే x వాల్యూ -1/3
4/12 -1/3. నెక్స్ట్ ఇంకోటి -3√2/12. 3√2/12 అంటే 3√2/12. ఈ 3 4 టైమ్స్ √2 అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయంటే -1/3 -1/2 దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్. ఇంకా వై వాల్యూస్ చూస్తే 18√3 కదా, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 18√3 అంటే 6 ఇంటూ 3√3 సరిపోయింది ఇది కూడా. సో 6/9 అంటే y వాల్యూ దెర్ ఫోర్ -2/3 అండ్ 3√3/9 అంటే 1/√3 అవుతుంది. దెర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ -1/3, ఇది -2/3, ఇది -2√2. 2√2 అంటే డినామినేటర్లు ఎక్కువ ఉంది, అంటే వాల్యూ తక్కువ వస్తుంది. ఇది డినామినేటర్లు తక్కువ ఉంది, వాల్యూ ఎక్కువ వస్తుంది. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుందంటే ఇది 1/3, ఇది 1/√3. √3 వాల్యూ ఇది -1/1.732. ఓకే, ఇక్కడ 1/3. ఇది పెద్ద నెంబర్తో డివైడ్ చేసిన కాబట్టి చిన్నది వస్తుంది, చిన్న నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పెద్దది వస్తుంది, వాల్యూ పెద్దది వస్తుంది. ఓకే, మైనస్లో పెద్ద వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వన్ 137. 3 4s are 12. 12 కి 4 into 3 రాస్తాం మనం. 4 into 3 రాస్తే మధ్యలో మైనస్ ఉంది, -4 -3 బోత్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు x is equal to 3/3 1, 4/3 1, 1/3. సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ 4 6 are 24. 24 కి 11, 8 3s -8 -3. దేర్ ఫోర్ y is equal to 3/4 ఒకటి, 3/4 ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి 2 ఒకటి. దేర్ ఫోర్ ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా ఈ మధ్యలో ఉన్నాయి. దేర్ ఫోర్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ x and y. దెన్ నెక్స్ట్ 6 7s are 42. 42 కి 17. 42 కి 17. Seven 7 into 6, 7 into 2 into 3 కదా. 14 3s, 14 into 3, 14 3s are 42. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే -14/6 అంటే 7/3, -7/3 -3/6 అంటే 1/2. ఎస్. నెక్స్ట్ 4 9s are 36. 36 కి 12 into 3 -12. ఎస్. దేర్ ఫోర్ y is equal to మైనస్ అన్నదల్లా ప్లస్ అవుతుంది, 12/3 వస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇంకొకటి -3/4. సో ఓకే, -3/4 -1/2 ఇది. సో అంటే డెఫినెట్గా ఈ -1/2 -3 కంటే పెద్దది కదా, -3/4 కంటే పెద్దది అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ x and y. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 3 32s are 64. 64 అంటే 16 4s. 16 4s అంటే మనకి 3 32s are 96 కదా. 3 32s are 96. 12 8s. 12 8s -12 -8. Therefore 12 by x is equal to 12 by అంటే 4, 8/3 అంటే 2, 2/3. Yes. 3 16s are 48. 48 కి 2 రావాలి. 48 2 అంటే 6 8s are 48. -8 plus 6. Therefore y is equal to 8/3. 8/3 అంటే 2, 2/3 and 6/3 -2. Therefore x greater than or equal to y. X greater than or equal to y is the answer. Fourth option. The last one 140. 15 6 are 90. 90 అంటే 9 into 10. -9 -10. Therefore x value 3/5 ఒకటి, 2/3 ఒకటి. Therefore 10 7s are 70. 70 అంటే 7 10 into 7. So minus both తీసుకుంటే 10/10 y is equal to 1. 7/10 అంటే 0.7. 7/10. Therefore 2/3
2 by 3. So therefore x less than y. x less than y. ఈ రెండు వైలు కూడా రెండు x కంటే పెద్దగా ఉన్నాయి. Therefore the answer is x less than y. Second option is the answer. So thank you very much.